ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ವರಿ
ಅವನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ಹಸ್ತಿನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ತೆರಳು, ಆಗ ನಿನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವನು. ಈಗಲೇ ತೆರಳು. ಜಿಂಕೆಗೆ ಹುಲ್ಲಿನ ಕೊಡಬಲ್ಲವೇ? ಗಂಡನ ನಾನಿಗೆ ಗಂಡ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಬಲ್ಲವೇ? ಭೀಷ್ಮನೆ ನನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿರುವ ಭಗವಾನ್, ಭೀಷ್ಮನೆ ನನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ ಅಸಂಭವದೇವೆ. ಸಾಗರ ತನ್ನ ತೀರವನ್ನು ಹೊಡೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಭೀಷ್ಮ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆಕಾಶ ರಂಧ್ರವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಭೀಷ್ಮನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಬೀಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನೋಡುತ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನಿಂದ ಆಗಿರುವ ತಪ್ಪು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಭೀಷ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಸಂದೇಹ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಮೇಲೆ. ಹೊರಡು ಹೊರಡು ಮನೆಗೆ. ಭಗವಾನ್ ಭಗವಾನ್, ನೀವು ನನ್ನ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲೇಬೇಕು ದೇವ, ಕೇಳಲೇಬೇಕು. ಭೀಷ್ಮ, ನಿನ್ನ ಈ ಭಕ್ತರಿಂದ ನನ್ನ ಪಾವು ನರಕವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಈ ಭಕ್ತರಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಅಲ್ಲದ ಗಂಡು ಅಲ್ಲದ ಶಂಕರನಿಸುವೆ. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮವೆಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಅಲ್ಲದ ಗಂಡು ಅಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಡುವೆ ಭೀಷ್ಮ, ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಡುವೆ. ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಹೊಗೆಯಾದ ನಿನ್ನ ಹೊಗೆ ಕಾಣುವುದು. ಅಯ್ಯೋ, ಸಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಭೀಷ್ಮ, ಸಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳು ಮುರಿಯುತ್ತಿವೆ ಭೀಷ್ಮ, ಕಾಲುಗಳು ಹಸ್ತಿಗೆ ದಾಟಿ ಬರಬೇಕಾದ ಕಾಲು ಇದೇ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಉರಿ ನಿನ್ನಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಿದೆ ಭೀಷ್ಮ, ವಂಚಿತವಾಗಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಸಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತೊಡೆಗಳು ಉರಿಯುತ್ತಿವೆ ಭೀಷ್ಮ, ತೊಡೆಗಳು ಉರಿಯುತ್ತಿವೆ. ನನ್ನ ಕನಸುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಭೀಷ್ಮ. ಇನ್ನ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಜಂತ ಸಿಗಬೇಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ತೊಡೆ ಮುಗಿದು ಸಾಯಲು ಈ ಹೆಣ್ಣಿನ ಶಾಪ ನನಗೆ ತಟ್ಟರೆ ಹೋಗಲು ಭೀಷ್ಮ, ತಟ್ಟರೆ ಹೋಗಲು. ಅಯ್ಯೋ, ಸಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಭೀಷ್ಮ, ಸಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಸ್ಮವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ, ಭಸ್ಮವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ಅಮಲು ಪದಾರ್ಥದ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏಕಪಾತ್ರದ ಅಭಿನಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ
ನಿನ್ನ ಮಗನ ಹೆಣನಾಟಿ. ರಕ್ತ ಬೇಕು, ನನ್ನದೇ ರಕ್ತ. ಮಗ, ಏನಾಯ್ತು ಮಗ? ಮಾತನಾಡು ಮಗ. ಏನಾಯ್ತು ನಿನಗೆ? ಅಯ್ಯೋ, ಏನಾಯ್ತು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ? ಮಗ! ಏ! ಅಪ್ಪ! ಬೇಗ ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ನೀನು ಮನುಷ್ಯನ ರಾಕ್ಷಸನ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತೀಯಲ್ಲ? ಛೀ! ಹಲೋ ಸರ್, ಮೊದಲ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಅಯ್ಯೋ ಮಗ, ಬೇಡ ಮಗ. ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕೊಂದ ಮಗನಾಗಿ ನೀನು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ. ಅದರ ಬದಲು ಮಗನಿಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಮ್ಮನಾಗಿ ನಾನು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಬಿಡು, ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅಮ್ಮ, ನೀನು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ? ನಿನಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ನಿಜ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇದು ನಿಜ. ಬಿಡು, ನಾನೇ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಬೇಡ, ಕೊಡ್ಬೇಡ. ನೀನು ಅವನ ಮಾಡಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಕೊಡ್ಬೇಡ. ನಾನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇನು? ಅಯ್ಯೋ, ರೀ, ಎದ್ದೇಳಿ. ಏನಾಯ್ತು? ಮಗ, ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನನ್ನು ನೋಡಿ ಮಗ. ಇದು ಎರಡನೇ ಹಳ್ಳಿಗೆ. ಬೇಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ. ಹಲೋ, ಸ್ಟೇಜ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸ್ನಾನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಯಾರು ಅಪ್ಪ? ಯಾರು ಮಗ? ಯಾರು ಅಮ್ಮ? ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ದ್ರವ್ಯ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದೇ ದೇವರು. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ತಡೆದ್ರಲ್ಲ, ಅಪ್ಪಮ್ಮ, ಈಗ ಅನುಭವಿಸಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಮಗ. ಸರ್, ನನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಪಾಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಂಥ ಮಗನನ್ನು ಹೆತ್ತ ತಪ್ಪಿಗೆ, ಅವನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸದ ತಪ್ಪಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಓಡಿಯ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಮೀರಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಚೂಟಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಇವನನ್ನು ನಾವು ಡಿ-ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಡಿಸಿ. ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ನೀವ್ಯಾರು? ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀವೇ ಕೊಂದಿರಿ.
രക്ഷിക്കാനും ഒക്കെ ഞാൻ മാത്രമേയുള്ളൂ. ഞാൻ മാത്രമേയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ നടന്നിരിക്കുന്ന സംഭവം നമ്മളെ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു സംഭവമാണ്. ഈ ഡോക്ടറെ ഒരു പേഷ്യന്റ് കുത്തിക്കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട്. ഇവരുടെ വീട്ടുകാർ എങ്ങനെ സഹിക്കുകയും ഡോക്ടറെ ഹലോ രാവിലെയും പകലിലും ഇല്ലാതെ ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി ഡോക്ടർമാരുടെ പോരാടുന്ന മറ്റാരാണെന്ന് സംസാരിക്കുക. നന്ദി, നമസ്കാരം. ജൂലൈ 20 കേരളത്തിലെ കണക്കിലേക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വയനാട് ചൂരൽ മലപ്പൂർ. മോളെ മോളെ നിനക്ക് അവിടെ മാറ്റി കളിച്ചത് നല്ല മഴ. കുറച്ചുള്ള കളിച്ചത് സ്വദേശി. നല്ല രസം മഴയ്ക്ക് പറ്റിയിട്ട് കളിച്ചാൽ പ്ലീസ് സ്വദേശി. വേണ്ട വേണ്ട, നല്ല മഴ. ഇന്ന് രാത്രി എന്താണോ സംഭവിക്കാം. മാറ്റി കളിച്ചത്. നീലു നീലു നീ എവിടെയാ? ഞാൻ വന്നു. ശാന്തത്തിന് വീണ്ടും അതിലേക്ക് വെള്ളം അകത്തേക്ക് കയറിയിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് പുകഴൊക്കെ നോക്കാൻ പോയതാ. ഒരു രക്ഷയില്ല, നല്ല ശക്തിയിലെ വെള്ളം വരുന്നത്. തുടങ്ങിയതോ അവരെന്താ ഇതുവരെ എത്താതെ? ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കിയേ. ആ അമ്മയെ വിളിക്കാം. വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ അമ്മേ. എനിക്ക് വല്ലാതെ ടെൻഷനാവും. ഞാൻ വലിയ ചുറ്റുവരും പോയി നോക്കി. നല്ല മഴയാ. നീ അങ്ങനെ അച്ഛൻ വന്നോ? എന്താ മഴ. റോഡിൽ തുറന്നൊക്കെ വെള്ളം കയറി എത്തുന്നു. ശാന്തേട്ടന്റെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും കട്ടൻ പറഞ്ഞേ. അയ്യോ, എനിക്ക് പേടിയാവും. എന്താണ് സംഭവിക്കാവുന്നത്? കാലം മാറിക്കഴിഞ്ഞു. മഴ നിൽക്കണില്ല. അയ്യോ അച്ഛാ, അവരെല്ലാവരും മരിച്ചോ? എനിക്ക് പേടിയാവും. ഇനി എനിക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റില്ലേ? മോള് പേടിക്കണ്ട, നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ കേട്ടോ. നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ അമ്മ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് കിടക്കാം. അമ്മ
നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് മനസ്സാക്ഷി ഞെട്ടിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാഴ്ചയാണ്. എന്റെ മോനെ കണ്ടു, എന്റെ കൊച്ചിനെ കാണാനില്ല, എന്റെ മോനെ കണ്ടു, എന്റെ മോനെ 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 എന്റെ മോനെ മോനെ ഇതെന്റെ കൊച്ചിനെയോ പല ദൂരങ്ങളും മഞ്ഞളിൽ കുതിരുന്നു. രക്ഷപ്പെട്ടവർക്കാകട്ടെ പലർക്കും വീട്ടിൽ ഭൂമി പേര് വിലാസമാണ് ലഭിച്ചതോ അവയവങ്ങളില്ലാത്ത ശരീരമാകും. ഇതിലെ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രാദേശിക ജീവിതത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളും ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രാദേശിക ജീവിതത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സവിശേഷതകളും മനസ്സിലാക്കി ദീർഘദൂര കർമ്മ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യമുള്ള സർക്കാർ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമസ്കാരം. വയനാട്ടിൽ ഈ ദുരന്ത ഭൂമിയിലുള്ള ഓരോ കാഴ്ചകളും നമ്മളെല്ലാം സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ്. ഈ രാജ്യത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും അതിസുന്ദരത കാണിക്കുന്നത് വയനാട്. ഈ വയനാട്ടിൽ ഒറ്റ രാത്രിയിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം.
എനിക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട്. പക്ഷേ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അമ്മയുണ്ടാവില്ലേ? അമ്മയുണ്ടാവില്ലേ? എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല അമ്മ. ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്ന അമ്മ. ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്നെ അമ്മ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചു. അതുപോലെ എന്നെ ഒരുപാട് ലാളിച്ചു. ഞാൻ വളർന്നപ്പോൾ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വീട്ടുജോലിക്ക് പോയി. എന്നിട്ട് അവിടെ ഞാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം ഞാൻ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അറിയാതെ ചില ആളുകളെ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഞാൻ
ಸುಹೃತ್ತುಗಳೇ, ಬರಾಬರಿ ಬೇರ್ಪಾಡ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರವೇ ಅನಿಸಿ ಬೇರೆ ಮನಸ್ಸು ಮೇಡದಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳ ಸೂರ್ಯನೇ ಬೀಳು ಕಾಣಿಸಲು ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಮನಸ್ಸು ನಾವೇ ಬರೀ ಕಾಣಿಸಲು ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಸುರನಾದ ಅಂಗುಲಿಮಾಲನ ಕಥೆಯು ಸಾಗುತ್ತದೆ. ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಗರ್ಜನೆಯೋ ಗರ್ಜನೆ. ಅಂಗುಲಿಮಾಲ ನೀನು ಯಾಕೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದು? ನೀನು ಅಧರ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುವುದು. ಒಳ್ಳೆಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ ತಾವು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಯಾರನ್ನು ನನ್ನ ಆರಾಧನೆಯಾದ ಕಾಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಬೆರಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾಲೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆಗ ಸಾವಿರ ಬೆರಳುಗಳ ಮಾಲೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿನಗೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡು, ನಿನ್ನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಏನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನೇ ನೋಡು, ನನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನೇ ನೋಡು. ಶಾಂತವಾಗಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ
ನಾವು ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯವರೇ ಯಾರು ಏನು ನೋಡೋಣ ಆ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಡು ಈಗ ಅಂಗುಳಿ ನೋಡಿ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳಿದು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲದಂತ ಭಯ ಹೇಳಿದು ಇಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲದಂತ ನಡುವ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ನೀನು ಯಾವ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಅದು ಆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಒಂದು ಎಲೆಯನ್ನು ಏನು ಮರದಿದ್ದರೆ ಆ ಮರದಿಂದ ಒಂದು ಎಲೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಮರವೇ ಬೇಡ ಬೇಡ ನನಗೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಒಂದು ಈಗ ಎಲೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೊಂಡೋಗಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಈಗ ನೀನು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ನನಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಹೀಗೆ ಅಂಗುಲಿ ಮಾಡಲು ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿ ಸಾದಾ ಮನುಷ್ಯರಾಗಬೇಕು ಧನ್ಯವಾದಗಳು കേരളത്തിലെ വിവിധ കലാ
നിലാവിനെങ്കിലും ഹംസയിലുള്ള മന്ദ ചെന്നടുത്ത് കണ്ടുപോയ ഈ വൻസതി എങ്ങനെ സംഭവിച്ച അവരെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. സ്വർണ്ണനാണയങ്ങൾ കയ്യിലെടുത്ത് ചേരാതെ തിരിച്ചു പലതും പലരെ മനസ്സാക്കി സംതൃപ്തിക്കാൻ ഈ രീതിയിൽ ദേവിയുടെ ഒരു ദാസന്യമാണ് ഇവിടെ കഴിയുന്ന തെളിസമയമുണ്ടാവുന്ന അസൗകര്യം കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ കവി ഇങ്ങനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.
ಸೋಲಿದೆ ಇನ್ನು ನಮಗಾಗುತ್ತದೆ. ಕಮಲಮ್ಮ ಒಬ್ಬಿಟ್ಟರು ಕರಗಿತು ಜೀವ ಕೊರಗಿತು ಮರಳು ಕಾಡಂತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಮನವು ಕರಗಿತು ಜೀವ ಕೊರಗಿತು ಕರುಣೆ ತೋರದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕರುಣೆ ತೋರದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ
പ്രിയ പുരുഷനെ സ്വന്തം ജീവിതം സാമൂഹ്യ നന്മക്കായി ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയെ അർപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തി പ്രതിഭാശാലിയാകുന്നത്. ഇത്തരം വ്യക്തികളിൽ ചിലർ സ്വന്തം രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ ജീവൻ തന്നെ പൂർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവർ. ലോക ചരിത്രത്തിന്റെ സ്വന്തം ലിപികൾ അവരുടെ സേവനങ്ങളിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെ, ദേശാഭിമാനിയായ ഒരു മഹാരഥനെ ഞാൻ ഇവിടെ പരിചയപ്പെട്ടത് അതെ, ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ ശക്തി കൊണ്ടുവന്ന മഹാൻ, സത്യത്തിനും ധർമ്മത്തിനും നീതിക്കും വേണ്ടി മാത്രം നിലകൊണ്ട ആദർശ ധീരനായ ഭരണാധികാരി. യാതൊരു ആഡംബര ജീവിതവും ഇഷ്ടപ്പെടാതിരുന്ന തമ്പി കേവലം ഒരു ദരിദ്രന്റെ സുഖഭോഗങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു അനുഭവിച്ചിരുന്നത്. ഒരിക്കൽ തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരി കാർത്തികാതിരുന്നാൾ രാമവർമ്മ രാജേശ്വരം തീർത്ഥാടനം കഴിഞ്ഞ് പത്മനാഭൻ കൊട്ടാരം രാജാവ് നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഞെട്ടിപ്പോയി. യേശുദാസൻ നമ്മൾ ഗുജറാത്തിന് മടങ്ങുന്ന ഘടകം മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ കാവൽക്കാർ പ്രത്യക്ഷമായി ഇത്തരം വിഷമബുദ്ധങ്ങളിൽ ബുദ്ധിപൂർവ്വം തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിലെ സ്വാധീനമുള്ള യുഗപ്രമാണിയായ തമ്പി രാജാവിനെ നോക്കാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. കേവലം 20 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള യുവാവ്
മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. 3 ദിവസത്തിനകം പേടികവും മോഷ്ടാക്കളെയും നമുക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കി. കൽപ്പന പോലും കൃത്യം 3-ാം ദിവസം കൂടെ പേടികവും മോഷ്ടാക്കൾ മുദ്രാപരമടങ്ങുന്ന പേടികവും മോഷ്ടാക്കളെയും രാജസന്നിധിയിൽ ഹാജരാക്കി. അതീവ സമ്പത്തിനായി തമ്പി, താങ്കൾ പരമയോഗ്യതയെ താങ്കളെ കൽപ്പനം ചെക്കിയ മണ്ഡപം കാര്യക്കാരനായി നിയോഗിച്ചു. കാലാലയത്തിൽ വേണു തമ്പി ഉദാഹരണനായി അഭിയോഗിച്ചു. സാധാരണ ബ്രിട്ടീഷ് കമ്പനിക്കെതിരെ അയാൾ ആക്രമിച്ചു. അമൂല്യമായി നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്ന ഉമ്മരി തമ്പി വേണു തമ്പി ശക്തമായി ഉമ്മരി തമ്പിയെ ദേവസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ അവസരം കാക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉമ്മരി തമ്പിയെ ഒരു ആയുധമാക്കി കരുതുന്നു. വേണു തമ്പിയെ ഓരോ ചിലവും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി അവർ അദ്ദേഹത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. അധികാരത്തിലുള്ള ഉമ്മരി തമ്പി അന്ന് മുതൽ വേണു തമ്പിയുടെ ഓരോ ചിലവും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ചോദിക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം പരിചയപ്പെടുകയും ശാസ്ത്രികളെയും പുതുവിനെ നടപ്പിലാക്കിയ വേണു തമ്പി ഇന്നത്തെ ഭരണാധികാരിയെ പോലെ ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞ കുറ്റവാളികൾക്ക് പാലും പഴവും മൊബൈൽ ഫോണും നൽകി സൽക്കരണം വായിച്ചു. മറിച്ച് അക്രമങ്ങൾ മാനിക്കുന്നു. ഇത് വേണു തമ്പിയുടെ ശത്രുക്കളെ ഒരു ഉപജാപക സംഘം രാജാവിനെ നിങ്ങൾ വീടുകളിൽ വിശ്വസിക്കരുത്. എതിരെ നാട്ടിൽ ഇത് ജനസ്വാധീനമാകുമ്പോൾ അക്രമങ്ങളും ജനസ്വാധീനങ്ങളെ തപ്പി രാജാധികാരെ പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ഉപജാപക സംഘത്തിന്റെ കുറ്റത്തിനെതിരെ രാജാവ് തമ്മി സ്ഥാനരക്ഷയാക്കാൻ തുർക്കിലേക്കാണ് തമ്പി ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അങ്ങനെ 1709 പാലത്തിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി വലിയ കുണ്ടലക്കിളക്കം പുറപ്പെടുവിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷുകാരെ അവർ ചതിയന്മാരാണ്. ബ്രിട്ടീഷുകാരെ അവർ ശ്രീരാമനിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. പത്മനാഭൻകോട്ടയിൽ അവർ കൈവശം സ്ഥിതിഗതികൾ വർഷാവണമെന്ന് രാജാവ് അവരുമായി സന്ധി കൈവശം. കൈരളികൾ ചില വ്യവസ്ഥകൾ മുന്നോട്ട് സൈന്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വിഭാഗത്തേക്ക് തിരിച്ചറിയാം. നമുക്ക്
എന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാം സമ്മതിച്ചു. അടുത്ത ദിവസം തന്നെ രാത്രി വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചു. മറ്റൊന്നുമല്ല, നാടിന്റെ ഭീഷണിയായ വേൽക്കമ്മയെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്നത് 10,000 പണമാണ് ആകർഷിക്കും. വേൽക്കമ്മയെ ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് കഴിയില്ല. മണ്ണടിച്ച് ഒളിവിൽ കഴിയാൻ കൂടെ ഏതാനും അഞ്ച് മൂന്ന് കൃത്യങ്ങളെ ഉള്ളൂ. ഒന്ന്, ശത്രുക്കളെ മുന്നിൽ കീഴടങ്ങുക. രണ്ട്, മാതൃഭൂമിയിൽ മത്സരിച്ച് വിദേശങ്ങളിൽ അഭയപ്പെടുക. മൂന്ന്, സ്വയം ദേഹം ത്യാഗം ചെയ്യുക. രക്ഷപ്പെടുന്നത് വേണ്ട തന്റെ നാടിൽ യോജിച്ചില്ല. നീതിരഹിതമായ കുറ്റത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച് കഴിഞ്ഞു പോകാം. സ്ഥലത്തുള്ളത് കേസിൽ നമ്പോതിന് അമ്പലങ്ങൾ തയ്യാറല്ല. ഈ ഒരുപാട് സത്യത്തെ നീതിക്കും വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ കേസിന് മോചനം നൽകും. എന്റെ എനിക്കതിനാവില്ല. ഒന്നിന് സാധന ദൈവമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ ജീവൻ ധരിച്ചു പല്ലാതെ മനുഷ്യന് രക്തത്തിൽ കുളിച്ച് പിടിവയ്ക്കുകയാണ്. എന്റെ വരുമോ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കടലിൽ ചവിട്ടി പൊളിച്ചു അകത്തേക്ക് തല വെട്ടിമാറ്റിയ കണ്ട് അവർ നെറ്റിപ്പോയി. പൊളിച്ച് മരിച്ചു കിടക്കുകയാണ്. കണ്ടരാളത്തിൽ നിന്നൊരുകും ജീവനോടുകൂടി പിടികൂടാൻ സാധിക്കാത്ത ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവർ ആ മനുഷ്യരീരത്തെ കണ്ണുമൂലം മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ധീരന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു, ഒരു ദരിദ്രന്റെ സുഖങ്ങൾ മാത്രം അനുഭവിച്ചാൽ ജനങ്ങളുടെ നീതി പ്രശ്നങ്ങൾ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലാക്കിയ വെളുത്തമ്പി ഇന്നത്തെ സംശുദ്ധ ഭരണാധികാരികൾ ഒരു ഉത്തമ മാതൃകയാണ്. അവതരണങ്ങൾ കേരളത്തിന് അന്വേഷിച്ചത് ഇന്നും എന്നും ആലയില്ല. ഇന്ത്യൻ നടപടി സ്ത്രീ ദുഷിച്ചുണ്ടാക്കിയ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയുടെ തീച്ചുടൽപ്പെട്ടിരുന്നില്ല ഒരു 18 രാധ അവരുടെ കഥാനായി പ്രശാന്തസുന്ദരമായ പ്രകൃതിരമണിയെ ഉച്ചു നോക്കുന്ന ഉൾനാടൻ പച്ചടിച്ചു തൊട്ടൊരു പോകുന്ന രൂപനദി ഭാഷ പറയുകയാണെങ്കിൽ
കാശ്മീരിലോ ഗുജറാത്തിലോ അല്ല, തമിഴ്നാട്ടിലോ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലോ അല്ല, ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ കൊച്ചു മണിപ്പന്തലിലോ ആനന്ദിലോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ
ತನಗೆ ಬಡವಳಿಯಾದಂತಹ ಅಪಾರವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ ನಾಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕಾಲದೊಡನೆ ನಾಡೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ದಿನ ಅರಮನೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಸಂಬಂಧಿತವಾದ ಸುವೀಕ್ಷಣೆ ಕೂಡಿದ ತನ್ನ ನಾಡನ್ನು ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ, ನಾನು ಬರೋಮೊದಲೇ ನಾಡು ಹೀಗಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾಡು ಹೀಗಾಯಿತು ಅಂದ ಮೇಲೆ ಈ ನಾಡಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ನಾನೇ ಕಾರಣ. ಕೈಲಾಸ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಯಿತಂತೆ ಬಂದ. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಅಹಂಕಾರ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತೆಮ್ಮ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ನಾಡನ್ನು ನೀನೇ ಸಂಪೂರ್ಣಿಸಿಕೋ ಎಂದು ಶಿವನ ಕೈಗಾರಲ್ಲ. ಶಿವನ ಮುಡಿಗಳನ್ನೇ ಸುರಿಯುವ ಮಳೆಯಂತೆ ಹೋಯಿತು, ಮಳೆಯಂತೊಡನೆ ಬೆಳೆದಂತೆ ಹೋಯಿತು. ಬೆಳೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಾಡಿಗೆ ಕ್ಷಾಮ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು 7 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಕ್ಷಾಮ. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಬಂದು ಬರೀ ಅಯ್ಯ ಅರಸ ಅಣ್ಣ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಬೆಳಕಿದ್ದ ಭಾರ ಅದೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕೂಗುತ್ತಾಳೆ. ದೇವಿ ಕುಡಿದರೆ ಹಾರಲ್ಲ, ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಈ ಮಾಡಮ್ಮ ಆಗ ಕತ್ತಾರಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಿಡಿಸುತ್ತಾ ಬೆಳಕಿಸಿದ. ಆಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ. ಏನ್ ಬಂತು ಬರಗಾಲ ಎಂದು ನೀನು ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟೆಯೋ ಅಂದೇ ಬಂತು ಬರಗಾಲ. ಕತ್ತಾದೇವಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಾದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಿಗಿದಂತಾಯಿತು. ನನ್ನಿಂದಲೇ ಈ ನಾಡಿಗೆ ಬರಗಾಲ ಬೇಕಾದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಈ ನಾಡನ್ನು ಬಾಳ್ಪಾಲಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮೊದಲು ಮುಂಚಾಗ ಸಂಸಾರ ಸಮೇತ ತಾಮಿನಿಂದ ಬಾಳ್ಪಾಲಾಗಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಹುದೂರ ಸಾಗಿದ ಅವರಿಗೆ ಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪರವಾಟ ಕಾಣಿಸಿದಂತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಆ ಕತ್ತಾರಿಯು ಉಸಿರಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನವೇ ಸಣ್ಣ ಆಗ ವಿಜೇಂದ್ರವಂಶ ರೂಪನಾಗ್ತಾನೆ. ಅಂದ ಈ ಮನೆ ತಲುಪು ನಾನು ಬೆಳೆದಿದ್ದಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟು ನೆಟ್ಟರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದು. ಆಗ ಕತ್ತಾರಿ ಗಂಡನ ಕಾಲನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನ ಅನ್ನ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅನ್ನ ಎಂದು ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ನದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದೊಂದು ತುತ್ತು ಅನ್ನ ತಿನ್ನಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತೀರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಹೋಗು ಹೋಗು ಎಂದು ಕಳುಹಿಸಿದರು ಏಕಪುತ್ರ. ಮಕ್ಕಳೊಡನೆ ಬಹುದೂರ ಸಾಗಿದ ಕತ್ತಾದೇವಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೊಡನೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಗಾಳಿ ಬೇಟೆಯಾಡ ಬಂದ ರಣಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಈ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸಿದಂತೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕತ್ತಾದೇವಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೇನು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡೋದರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ. ರಣಮಹಾರಾಜನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕರೆ ಬಂದಿದೆ. ತಂಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದೆ ರಣಮಹಾರಾಜನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಸಂಸಾರ ಸಮೇತ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅರಮನೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಳೆ
എൻ്റെ ഈ കൊച്ചു കഥാപ്രസംഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന പേര് ശാക്തിമാ ഇന്നലെ ലോകത്തിൽ ന്യായം നാളെ ഇന്നലെ ലോകത്തിൽ കണ്ണുനീരൊപ്പേലോ സാംസ്കാരിക നമ്മുടെ കാര്യം അതാ അന്ന് ഒരു കൊച്ചുകയാണ് കാറ്റിലാകട്ടെ കൊച്ചുകയാണ് കണ്ണരാണ് ആ പച്ചരിക്ക് പാട്ടിലെ ഒത്തനും ഒരു കൊച്ചു ആ കൊച്ചു വീട്ടിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ കൊച്ചു വീട്ടിലേക്ക് പ്രാർത്ഥന നിരത്തിലായിരിക്കണം ഭക്തിപൂർവ്വത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ക്ഷീണനായിരിക്കുന്നു. ഏതോ ദുഃഖത്തിനോർമ്മയിൽ ഉതിരുന്നോ ചുടുവാർപ്പമായി ഉതിരുന്നോ ചുടുവാർപ്പമായി തന്നെ കൈകളുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഭഗവാനെ അങ്ങിപ്പോൾ ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മകൾ മകനെ കാണാതെ ഈ കോടതിയിൽ സന്തോഷിക്കണം. ദുഃഖത്തിന്റെ നൈഷത്തോടെ പ്രാർത്ഥന സ്വാമി തളർന്നു സമയം കടക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ആ എന്തോ പോലെ കണ്ണിൽ വെച്ച് അന്നത്തെ ടി വി വാർത്തയിലെ കണ്ടു. ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ കീർത്തനങ്ങൾ മതക്കേസിന് കോടതി വിധി കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. കീർത്തനയ്ക്ക് നീതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. കീർത്തനയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആശ്വാസകരമായ വാർത്തയായിരുന്നു നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ആരാണ് അവളും ഈ ദമ്പതികളുമായുള്ള ബന്ധമുണ്ട്. അമ്പേലിക്കല പോലെ ആലിലക്കതുപോലെ അടിമയപ്പെട്ടവൾ അവൾ വളരെയധികം ലാഭിക്കും സ്നേഹപൂർവ്വം അങ്ങനെ സുന്ദരി സുശീലി പഠിക്കാൻ ഇരിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം നർത്തകി പത്താം തരത്തിൽ എല്ലാ ആഴ്ചയും A+ കരസ്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് അവൾ പാസ്സായി. അവളുടെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നതായ മറ്റൊരു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അവളെ ഉറ്റച്ചട്ട മാതാപിതാക്കൾ വിശ്വാസപൂർവ്വം എത്തിച്ചു കൊടുത്ത അവളുടെ ഉറ്റച്ചട്ട അല്ല ഒന്നായിക്കോട്ടെ ഇനി ഒരെണ്ണം ബാക്കിയുണ്ട്. ഇപ്പൊ വെച്ചെത്ര കുറച്ച് കീർത്തന അഭിനന്ദ മതത്തിന്റെ ഒരു പരീക്ഷകൾ മികച്ച നിലയിൽ പാസ്സാണ്. അത് കീർത്തനയിലെ ദേശീയ സ്വപ്നം സേവന നൽകുന്ന ഡോക്ടർമാരാണ്. നമുക്കറിയാവുന്ന വൈദ്യശാസ്ത്രജ്ഞർ കലുഷിതമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സേവന മേഖലയായ ഈ രംഗത്ത് കച്ചവട മേഖലയാക്കി മാറ്റുന്ന ബിഷപ്പുരന്മാർ സാധാരണ രോഗികളെ മഹാരോഗികളെ മാറ്റി മാറ്റുന്നു. പക്ഷേ ഇത്
ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. അമ്മയായി മദർ തെരേസയെ പോലെ അതിന് വലിയ പരിശ്രമങ്ങൾ പലതാണ്. എൻ്റെ പരീക്ഷയിൽ അവർ മികച്ച നിലയിൽ പാസ്സാക്കി. പിന്നീട് അവരിവർക്ക് കുറെ പഠനത്തിലേക്ക് അവർക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ചത്. കീർത്തനയുടെ മാതാപിതാക്കൾ അവളെ തിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ വളരെ വിഷമമായിരുന്നു. ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു കൃഷികളൊക്കെയായിരുന്നു പെൺകുട്ടി. പട്ടണത്തിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കും? ആകെയുള്ള ഒരു ആശ്വാസം രമേശാണ്. അങ്ങനെയാണ് രമേശിനോടൊപ്പം വിടാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആ പിതാവ് രമേശിനെ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ഗ്രാമത്തിൽ പട്ടണത്തിൽ ഒട്ടും പരിചയമില്ലാത്ത കുട്ടിയാണ്. അങ്ങനെ അവർ പട്ടണത്തിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. ചെറുപ്പക്കാരുടേതായ അനാവശ്യ പെരുമാറ്റങ്ങളോ സ്നേഹപ്രകടനമോ രമേശിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് രമേശ് രമേശിന് വളരെ വിശ്വാസവും 100% വിശ്വാസം. അങ്ങനെ അവരുടെ പഠിത്തം മികച്ച നിലയിൽ പുരോഗമിച്ചു. ലാബിൽ ധാരാളം പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് വളരെ വലിയായിരുന്നു. മിക്ക ദിവസങ്ങളിൽ രമേശ് തന്നെ അവർ കൊണ്ടാക്കാറ്. അന്ന് കുറച്ചമയ ദിവസം ലാബിൽ നിന്ന് വളരെ ഭംഗിയായിരുന്നു രമേശ് കീർത്തനങ്ങൾ കീർത്തനയുടെ മനസ്സിൽ അവർക്ക് നേരെ അവരുടെ ശബ്ദത്തിൽ കണ്ണുകളിൽ എഴുതുകയായിരുന്നു. ബോധത്തിൽ അവൻ നിലം വധിച്ചു. അവർക്ക് ചുറ്റിക്കൊടി ഇരുട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവനെ പ്രതികരിച്ചു. പക്ഷേ ആദ്യം ആ നീക്കം അവരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? അങ്ങനെ രാത്രി അവരെ പീഡിപ്പിച്ചു. രാത്രി ഏതോ യാത്രത്തിൽ അവരുടെ നഗ്നമായ റോഡിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞു. ആ രാത്രി കീർത്തനയിൽ രമേശിന്റെ ശരീരം വിറങ്ങലിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രഭാതമാണ്. രമേശ് എന്നെ കണ്ടു. അവന്റെ കണ്ണുകൾ അസംഖ്യമായി എങ്കിലും തലകാല പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവന്റെ കണ്ണുകൾ കീർത്തനയ്ക്ക് വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കാൻ കീർത്തന അവനെ കീർത്തനയുടെ ശരീരം അവൻ ഓടിയത് കീർത്തന ശിവന്റെ ശരീരം കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് കേട്ട് ഡോക്ടർ എല്ലാ ഹൃദയം നൽകി അങ്ങനെ
കോടതി കേൾവിയുള്ള കാത്തിരിപ്പ് കോടതിയിലെ പുറപ്പെട്ടു കുറ്റവാളികൾക്ക് തൂക്കുക കുറ്റവാളികളെ നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പില്ല നീതിപീഠത്തിന് മുമ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിമരം നിങ്ങൾക്ക് കഴിമരം അതെ ആ മാതാപിതാക്കളുടെ സ്ത്രീകളിൽ വീണ്ടും ഒരു പ്രകാശം നൽകുന്നു ചുറ്റുകൂടിയ ജനങ്ങൾ പകുതി മാറ്റുന്നത് കീർത്തന നിദ്ര കൊള്ളുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഒരു നിമിഷം നിശബ്ദമായി ഒരു കുളിർക്കാൻ അവർ ചലനിക്കൊള്ളുന്നത് അവർ കീർത്തനയുടെ സാമീപ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി അനുഭവിക്കുന്നു പോയി കുളിർക്കാറ്റ് ഓ മകളുടെ കരങ്ങളാവാ ഓ മകളുടെ കരങ്ങളാവാ. അതെ, കീർത്തന കഥയുടെ അവസാനത്തിലുള്ള കീർത്തന പാടുന്നത് ഇനിയും തുടരുന്നു. നമ്മൾ അപമാനിക്കുന്ന സ്ത്രീ അമ്മയാണ്, പെണ്ണാണ്, മകളാണ്. അവളെ അപമാനിക്കരുത്, കണ്ണീർ കുടിപ്പിക്കരുത്, മറക്കരുത് സത്യം, ഒരു സത്യം. ലോകത്തിനെ പീഠവാദിയവൾ, ലോകത്തെ പീഠവാദിയവൾ അമ്മയാണ്, സ്ത്രീ ദേവതയാണ്, ലോകത്തിനധിപത്തിൽ പീഠവാദിയവൾ. സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിക്കുന്ന നീതിപീഠങ്ങൾ ഉള്ളിടത്തുള്ളത്. കാരണം ഓരോ പൗരന്മാർക്കും ഈ ഭാരതത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ അവകാശത്തോടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. സമത്വം എന്നും നിലനിൽക്കും. ഇവരെ പോലുള്ള ആരാധകന്മാർക്കും നീചന്മാർക്കും ഈ നീതിപീഠങ്ങളെ എന്നും പേരുസ്വപ്നമായിരിക്കട്ടെ. നീതിപീഠങ്ങളെ നിങ്ങളിൽ ലോകത്തിൽ ന്യായം നടത്താൻ തടപ്പെട്ടവർ, നീതിപീഠങ്ങളെ നിങ്ങളിൽ ലോകത്തിൽ കണ്ണും നീരൊപ്പേണ്ടല്ലോ. ചിലപ്പതികാരം എന്ന മഹാകാവ്യത്തിലെ മധുനിഷന്തിയായ കഥ കണ്ണൻ നടന്ന കഥ ചോഴനാട്ടിലെ കാവേരി മഹാപ്രഭുക്കളുടെ മഹാനഗരം. ആ പട്ടണത്തിലെ വനശ്രേഷ്ഠനാണ് ഒപ്പൻ. ഇവ അവിടെ
അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ വഴിത്തിരിവായിരുന്നു ആ അർത്ഥത്തിൽ അവനാകെ ലഭിക്കുന്നത് തന്നെ വല്ലപ്പോഴും അവന് കണ്ണകെ കാണുന്നത് സംതൃപ്തിയാണ്. മറ്റൊരു കൊണ്ടുവന്ന പോലെ കാല് പിടിച്ച് അവൾ കണ്ണീരോട് ചോദിക്കും, ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്യില്ല, അങ്ങ് എങ്ങനെ രക്ഷിക്കുന്നു? കോവലം തിരിച്ചു വന്നില്ല. കാഞ്ചീപുരത്തെ മട്ടുപ്പാവി മാധവി കോവലനെ മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. ഒരു കളിപ്പാവ പോലെ അവർ സരസ്വതയായ ഒരു പെണ്ണുകാരൻ എത്ര മഹാവീരങ്ങളാണ് നിർമ്മിച്ചതെന്ന് ഇവിടെ സമൂഹം കണ്ടത്. എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഗോവലത്തെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി കണ്ട മധ്യക്കാർക്ക് കൈരങ്ങളുടെ സഹകളിൽ അതേ ആൾക്കാർക്കില്ല എന്തെങ്കിലും അവൾ വാതിൽ സമ്പാദ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട് അത് പറഞ്ഞു കുറ്റബോധത്താൽ നീയൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇരട്ടിലൂടെ ഒരു നനഞ്ഞുമായൊരു പ്രാണനെ പോലെ കാരുണ്യമഹിക്കാത്ത മഹാഭാവിയാണ് എനിക്ക് മാപ്പ് തരുന്നത്. അങ്ങനെ പറയരുത്. സംഭവിക്കുക മനുഷ്യ ജനതകൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ വിധിച്ചു കിട്ടിയത് അതിനും ആ കുലധർമ്മ പത്നിയുടെ മഹാസ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് കോവലീയാണ്. കണ്ണകി നമുക്കിനി ജീവിക്കാൻ വഴി അവൾ തെറ്റിക്കാനും ആ പട്ടുപുലിയും Oh